নমস্কার। সিএভির পক্ষ থেকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথি যাকে পেয়েছি, ডক্টর ওপি সিং, তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। মৃত্যু আছে বলেই জীবন এতই দামি, ব্যাধি মুক্ত হোক পৃথিবী, হোক আগামী। মানুষ তুমি হও সচেতন, নয় ভাবনা, দূর হয়ে যাক অভিশাপের এই করোনা। আমার বন্ধু শুভদীপ চক্রবর্তীর লেখা একটা বড় কবিতার একটা 4টে লাইন পড়লাম। স্যার, আপনাকে স্বাগত জানালাম এইভাবেই টিভির অনুষ্ঠানে। আপনার সম্পর্কে সত্যি বলার কিছু নেই, কারণ ডক্টর বৈদ্যনাথ আছেন। আমার মনে হয় সিএভির পক্ষ থেকে অফিসিয়ালি ডক্টর বৈদ্যনাথ স্যারকে একবার ওয়েলকাম জানাবেন, অ্যান্ড তারপরে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব। Very good morning, good afternoon, and to all of our friends who have joined us at CAV. All of you know this is a pre-recorded program, so I think we should say everything. But today we are very fortunate to have Dr. O.P. Singh. Dr. O.P. Singh is a legend in psychiatry in India. We know he was the HOD of Bardhaman Medical College, consultant psychiatrist and professor. And currently he is the editor of the Indian Journal of Psychiatry. Along with that, Dr. O.P. Singh always has helped young psychiatrists, junior psychiatrists. He has taught all of us. In fact, I have personally been taught by Sir. And he has two qualities. He's always smiling. He's always willing to help the young doctors and young students. And he's one of the most academically sound teachers we've had. So personally, it was a very heartwarming experience for me to learn psychiatry from him, and I'm still learning. And I think today we've come a full circle because the first program of CAV was done by Dr. Gautam Shah, who's the president of IPS, and we are ending with the editor of the official journal of the IPS. So we've come a full circle. And dear friends, all of you know that we have interviewed everyone from members of parliament, Nusrat Jahan, Shatabdi Rai, Dr. Kakuli Ghosh Dassidar, Mohua Moitro. We've interviewed film actors such as Nusrat, Badshah Moitro, Silekha Mitro. We've interviewed people from UN. We've also interviewed Dr. Shashi Tharoor, who's a top UN official. And we are ending with the doctor, and that specifies the importance we give to mental health, public health, because we are basically a mental health, public health, and public policy platform. So when I'm speaking of public policy, I will go to Dr. Ujjaini Halim. She's an ex-Heidelberg PhD, and she's associated with a number of committees of UN, and she works with migrant issues, economics, public policy. So I would request Dr. Halim to ask a few questions to Sir about the psychiatric relevance to the issues of the poor, the migrants, and the downtrodden. So to Dr. Halim. Thank you, Dr. Bodhanath, and thank you, Dr. Singh, for joining us today, and thank you, Meghna and Pooja, for also joining us. So as at the very beginning you said this dialogue could be in Bengali, so I'm switching over to Bangla for the convenience sake of our audience, the viewers. Sir, আরেকবার আপনাকে ধন্যবাদ। আমার মাইগ্রেন্ট ইস্যুস নিয়ে যে সামান্য প্রশ্নটা রয়েছে, বেসিক্যালি আমি একজন পলিটিক্যাল ইকোনমিস্ট, তো আমার প্রশ্নটা খুব সাইকিয়াট্রিক জায়গা থেকে খানিকটা মিক্সড, মানে ওভারল্যাপিং পলিটিক্যাল ইকোনমি এন্ড সাইকিয়াট্রি। একটা তো দ্য শক দ্যাট দে হ্যাভ রিসিভড ইমিডিয়েটলি, যে লকডাউন হলো, লকডাউনের পরে অনেকেরই কাজকর্ম চলে গেছে, এবং তারপরে যে আনসার্টেনিটিটার মধ্যে তারা হঠাৎ করে ফ্যামিলি নিয়ে চলে এসে পড়েছে, তার সাইকিয়াট্রিক ইম্প্যাক্টটা বা এফেক্টটা, যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ল্যাঙ্গুয়েজ হয় আপনাদের পরিভাষায়, সেটা ইমিডিয়েটলি কি হবে এবং লং টার্মে কি হবে বলে আপনার মনে হয়? দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান। And the second question I want to put forward হচ্ছে, যেটা আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে দেখেছি, আই রান আ সোশ্যাল অর্গানাইজেশন। তো আমরা একটা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের জন্য আমরা এনলিস্ট করেছিলাম, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্সরা আসলে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে থাকতে পারবে, উইচ ইজ ইন বীরভূম। তো আজকে সকালবেলা শুনলাম যে আশেপাশের যে গ্রামের লোকেরা রয়েছে, দে কেম অ্যান্ড দে অবজেক্টেড। They said যে আমাদের এখানে এরকম কোনো কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা চলবে না, because these villages are free from corona and we do not want the migrant workers to come and settle here for 14 days. তো এই যে মব মেন্টালিটিটা তৈরি হয়েছে আউট অফ ফিয়ার অ্যান্ড অল, তো কিন্তু এই কোয়ারেন্টাইনে যে সমস্ত মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্সরা আসছে তাদের তো কোথাও না কোথাও কোয়ারেন্টাইনে রাখতেই হবে, না হলে তো থেকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হয়, which would be even more dangerous for the larger community. তো এই কনটেক্সটে এই মব সাইকোলজিটাই বা স্যার কিরকম, and how to address this?
তো প্রথমটা বলি, মাইগ্রেন্ট হেলথ ইভেন নর্মাল সময়ে এটা খুব সমস্যার জায়গা। আপনারা জানবেন যেহেতু এনসিআরবি যে 2018 রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে ভারতবর্ষের আত্মহত্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে লোক আছে তারা হচ্ছে ডেইলি লেবারার্স, অলমোস্ট 22% বেশি দিনমজুর, তারা হচ্ছে বেশি আত্মহত্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি 2018 মধ্যে। তার সঙ্গে ইকোনমিক প্রবলেম, ফ্যামিলি প্রবলেম, অনেকগুলো কারণ আছে। এবার এই মাইগ্রেন্ট কমিউনিটি মধ্যে এই সব জিনিসগুলোই হয়ে যায়। তারা বাড়ির বাইরে থাকে, তাদের হাইজিন মানে কি, একটা জায়গায় অনেকজন লেবার একসঙ্গে থাকে, প্রাইভেসি, স্পেস, এই সবগুলো প্রবলেম থাকে। আর এখন যেটা সমস্যা হয়েছে, জীবন জীবিকার সমস্যাটা অবভিয়াসলি খুব বড় করে দেখা দিয়েছে। তারপরে ভয়ের মধ্যে যেটা বড় কারণ হয়েছে যে বাড়ির বাইরে থাকবো, আমার যদি কিছু হয়ে যায়, বাড়ির লোকের কিছু হয়ে যায়, তো আমি বাড়ি পৌঁছাতে পারবো না। মাইগ্রেন্ট কমিউনিটির একটা বড় গুণ আছে যে যতই হোক, দে আর ভেরি অ্যাটাচ টু দেয়ার রুটস, তাদের রুটের সম্বন্ধে খুব তাদের একটা ভালোবাসা আছে, তারা চায় যে রুটে পৌঁছাতে। তো কোভিড এর মধ্যে এটা একটা বড় সমস্যা হয়েছে। ন্যাচারালি আমরা মাইগ্রেন্ট পপুলেশনের মধ্যে আমরা এখন হয়তো সাময়িক খুব বেশি আমরা আশা করছি না। এখন তো অ্যাংজাইটি আছেই, মানে উদ্বেগ আছে, কি করে বাড়ি পৌঁছাবো, রোগ হলে কি করব, টাকা কোথা থেকে আসবে, সেটা একটা দিক আছে। এবার যেহেতু এটা একিউট প্রবলেম, লোকে ওটাকে সলভ করার চেষ্টা করছে, এখন পুরো এনার্জিটা হচ্ছে ওদিকে গেছে। তারপরে যেই এটা একটু সেটেল হবে, আমরা বুঝতেই পারছি যে ইকোনমির অবস্থাটা খুব একটা ভালো জায়গা খুব তাড়াতাড়ি আসবে না। এই যে অনেকেই চলে আসছে, আবার তাদের জন্য যে কাজটা থাকতো সেটা থাকবে কি থাকবে না, সেটা একটা কথা। ন্যাচারালি বা তারা ফিরে যেতে চাইবে কিনা, কেন যে অনেক জায়গায় তারা খুব অবহেলিত হয়েছে, তাদেরকে ধরা হয়নি, যে তাদেরকে প্ল্যানিং এর মধ্যে ধরা হয়নি আমি বলবো, অনেকগুলো সমস্যা হয়েছে। এই যে সমস্যাটা হবে, তার মধ্যে অবভিয়াসলি হচ্ছে যে সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম বাড়বে। WHO দুটো জিনিস আমরা জানি, বায়োলজি খুব ইম্পর্টেন্ট, সাইকিয়াট্রিক রোগের জন্য ব্রেনের মধ্যে চেঞ্জ হয়, কিন্তু এই চেঞ্জটা অনেক সময় হয় বাইরের, আমরা যেটা বলি ইনভায়রনমেন্টাল কারণে হয়। ইনভায়রনমেন্টাল কারণের মধ্যে দুটো জিনিস খুব বড় করে এসছে, যেটা আমরা বলি সোশ্যাল ডিটারমিনেন্টস অফ মেন্টাল হেলথ, সামাজিক কারণ মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য। তার মধ্যে দুটো জিনিস বড় করে চলে এসছে। একটা হচ্ছে যে পভার্টি এজ সাচ আছেই, প্লাস সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি একটা বড় কথা চলে এসছে, যে অন্যরা পাচ্ছে আমি পাচ্ছি না, আমিও অবহেলিত। কম রিসোর্স আছে, সবাই আমরা পাচ্ছি, সেটা অনেকটা মানসিক গ্রহণযোগ্য, কিন্তু রিসোর্স আমি পাচ্ছি না, অন্যরা পাচ্ছে, এটা অনেক বেশি মনের উপর প্রেসার ক্রিয়েট করে। তার জন্য অনেক রকম সাইকিয়াট্রিক অসুখ হয়, মেন্টাল ডিসঅর্ডার অনেকগুলোই হয়। তো মাইগ্রেন্ট পপুলেশনের মধ্যে সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার রাইজ করার খুব বেশি আশঙ্কা আছে। আমরা আশা করছি, এটা তো প্রেডিক্ট করা খুব মুশকিল, 2-3 মাসের মধ্যে একটা বড় জায়গায় পৌঁছাবে। স্যার, এখানে কি কোনো ট্রিটমেন্ট অপশনস মানে সরকারের তরফ থেকে বা সাইকিয়াট্রিক কমিউনিটি যারা আছে সেরকম কি কোনো স্ট্রাকচারড কিছু প্ল্যান ভাবা হয়েছে যে when these people will need help, where will they go? I mean, নরমাল এমনি হাসপাতালে চলে যাবে বা গভর্নমেন্ট শুড ডু সামথিং? চলে যেতে পারে, সরকার আলাদা করে কিছু ভেবেছে বলে আমার জানা নেই, কিন্তু আমরা সাইকিয়াট্রিক কমিউনিটি হিসাবে প্রায় প্রত্যেকটা স্টেটে আমরা হেল্পলাইন চালু করেছি, যেখানে সবাই আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অবশ্য সাইকোলজিস্টদের নিয়ে একটা হেল্পলাইন চালু করেছে, আজকে দেখলাম। তো সেটা আছে, প্লাস যারা আমরা অনেকেই যারা ইনস্টিটিউটে আছে, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউটেও আছেন, ইবাস বা নিমহ্যান্স, যে বড় বড় ইনস্টিটিউট গুলো আছে, তাদের মধ্যে সবার মধ্যে আলোচনা হচ্ছে যে এই প্রবলেমটা হচ্ছে, তাদের জন্য উই উইল হ্যাভ সাম, মানে তাদের জন্য আমরা কিছু স্ট্রাকচার তৈরি করব, আর যেখানে ওটা প্রায়োরিটি হিসেবে তারা পাবে। সেটা মোটামুটি সাইকিয়াট্রিক কমিউনিটি এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে।
Sir, এই প্রসঙ্গে আরেকটা, বিফোর গোয়িং টু মাই সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, আই মিন অ্যাজ অ্যান অ্যানেক্সার টু দিস কোয়েশ্চেন, আমি একটা লেখা পড়ছিলাম যেখানে বলা হচ্ছিল যে এই যে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্সরা ফিরে যাবে নিজেদের গ্রামে, অ্যান্ড দিস উইল লিড টু আ সোশ্যাল স্টিগমাটাইজেশন। মানে ওরা যখন গ্রামের বাইরে ছিল, লোকেরা ভাবতো এরা দিল্লিতে থাকে, বম্বেতে থাকে, and they are living a better life, quote unquote. I mean, the perception of the villagers about these migrant workers, and now they will come back to their own villages almost penniless. I mean, the way they are coming back. তো এইখান থেকেও কি একটা সোশ্যাল স্টিগমার একটা সম্ভাবনা থাকছে? হবে, তাদের সোশ্যাল স্ট্যাটাস তো লস হবেই। সোশ্যাল স্ট্যাটাসের একটা বড় কথা স্ট্যাটাস লস হবে। তারা যেটা বলছেন আপনি যে ছুটিতে আসে, পয়সা নিয়ে আসে, তারা ভালো জামা কাপড় পরে, অন্যরকম কথা বলে, তাদের বাড়ির লোকেরা একটু বেটার খায়, হ্যাঁ, তো সেটা থাকেই। তারা আসলে তারা কি কাজ করে সেটা বড় কথা হয় না, কিন্তু তারা একটা যেভাবে থাকে সেটা তাদের একটা সম্মান থাকে, সেটা তো একটা লস তো হবেই। স্যার, কমিউনিটিতে এবারে আমরা কিভাবে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করতে পারি টু অ্যাকসেপ্ট দিস মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স উইদাউট বিং লাইক খুব অহেতুক ভয় না করে? কারণ একটা কমিউনিটি লেভেল রেজিস্ট্যান্স বিকামিং অ্যান ইমার্জিং ইস্যু, যেখানে আমাকে আজকে সকালবেলা 100 জন লোককে বোঝাতে হয়েছে যে এখানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করলে তোমাদেরই ভালো হবে, অ্যান্ড দিস ইজ নিডেড, এটা গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড দিস ইজ নিডেড, কিন্তু কমিউনিটিতে একটা প্রচন্ড ভয়। মানে যে কোনো জিনিস যখন আমরা স্টিগমাকে নিয়ে আমরা বলি, আমার এটা খুব আমি প্রায় বলতে এটা ভালোবাসি যে স্টিগমা ডিপেন্ড করছে কতটা আমাদের পক্ষে কোন রোগের সম্বন্ধে কতটা আমাদের চিকিৎসা আছে। আমরা অনেক কথা বলি, কিন্তু চিকিৎসাটা ডিপেন্ড করছে স্টিগমাকে যদি রিডাকশন মানে কম করতে হয়, তার জন্য প্রথম কথা হচ্ছে রোগের চিকিৎসাটা। আপনি যদি একটু পেছনে যান, সিফিলিস যখন লোকেদের হতো তখন তাদের আলাদা তাড়িয়ে দেওয়া হতো, এটা আলাদা দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। তার কারণটা হচ্ছে যে চিকিৎসা ছিল না। আজকাল প্রত্যেকটা ধরুন আপনার কারো বাচ্চা হতে যায়, প্রত্যেকটা মা তাদের জন্য আমরা ভিডিআরএল টেস্ট করি, সেটা সিফিলিসের টেস্ট। কেউ ওটা নিয়ে বদার করে না, কেন টেস্ট করছেন, কেন করলেন, আমার তো কোনো হিস্ট্রি নেই, কেউ জিজ্ঞেসও করে না, কারণ আর স্টিগমা নেই। কেন, যদি হয় রোগটা তাহলে একটা ওষুধ দিলেই সেরে যায়। টিউবারকুলোসিস আপনারা জানেন যে টিউবারকুলোসিসের রোগীদের সঙ্গে আগে কিরকম ব্যবহার করা হতো, স্যানিটোরিয়াম ছিল, আলাদা রাখা হতো। কিন্তু আজকাল अगेन টিউবারকুলোসিস নিয়ে স্টিগমাটা ওই লেভেলে নেই। কারণটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে টিউবারকুলোসিস হলে আমরা চিকিৎসা করতে পারি। এইচআইভি এইডস হচ্ছে সবচেয়ে নতুন। এইচআইভি এইডস যখন প্রথম আসে, আমাদের হাসপাতালগুলোতে একটা পেশেন্ট ভর্তি করার জন্য ভীষণভাবে যুদ্ধই করতে হয়েছে। অনেকেই স্টাফেরা তাদের হাত দিতে চায়নি, অনেক ডাক্তাররাও দেখতে চায়নি, অনেক হসপিটাল তাদের রিফিউজ করেছে। তো আজকে এক জায়গা চলে এসেছে যে আজকে এইচআইভি পেশেন্ট নিয়ে সেরকম স্টিগমা আমাদের নেই। ন্যাচারালি কোভিড নিয়ে যেই ভয়টা আসছে, তার ভয়টার কারণটা হচ্ছে তার মধ্যে কিছুটা আমাদের এটা বুঝলে হবে না যে পুরোটাই তাদের অকারণ। তাদের কিছুটা রিয়েলিস্টিক ভয় আছে, এখানে কিছুটা বাস্তবে ভয় আছে যে যদি আমাদের হয় তাহলে আমাদের পুরো এরিয়াটা সিল ডাউন হয়ে যাবে, আমরা কেউ বেরোতে পারবো না, হলে আমরা কি করব। সেই জন্য যদি আমরা এটাকে দূরে রাখতে পারি তাহলে সেটা আমরা করব। এই যে এক্সক্লুশনের কথাটা আসে, সে এই ফিয়ার থেকে আসে। ন্যাচারালি আমাদের এখানে অনেক বেশি এখানে বোঝানোর দায়িত্বটা চলে আসবে সায়েন্টিফিক্যালি, যে আমরা যদি ওখানে ওদের রেস্ট্রিক্ট করে রাখি, বাকির সঙ্গে না হয়, তাহলে ওখান থেকে যাবে না। কেন, এখনো অব্দি আমরা জানি যে বাতাসে উড়ে যায় না, বাতাসে উড়ে করোনা ভাইরাস যাবে না। ন্যাচারালি তাদেরকে যদি আমরা সেগ্রিগেট করে একটা জায়গা রাখতে পারি তাহলে সেটা হবে না। আর তারা নিড, আমরা মানুষকে যদি বোঝাতে পারি তাদের দরকার আছে, তাদের ডিগনিটির ব্যাপার আছে, তারা হিউম্যান ডিগনিটি তাদেরও দরকার, সেটা বোঝালে মানুষ বোঝে না তা নয়, মানুষ বুঝবে। কিন্তু প্রথম হচ্ছে আমাদের ভয়টা সরাতে হবে। ভয়টা সরাতে পারলেই তবে আমরা সেকেন্ড স্টেপটা যেতে পারবো। কারণ প্রথম লোকের স্বার্থটা চলেই আসে না, আমি বাঁচলে তবে অন্যদের বাঁচাতে পারবো। ন্যাচারালি এই চিন্তাটা চলে আসে। আমরা অনেকেই যখন অ্যাপ্রোচ করি স্টিগমার ব্যাপারটা, তখন আমরা সবসময় একটা ব্লেম গেম দিয়ে শুরু করি যে ওরা করছে, লোকের আলো আইসোলেট করছে। কিন্তু আমাদের এটা বুঝতে হবে যে আইসোলেশনের পেছনেও কিছু না কিছু তাদের যে ভয়টা আছে সেটা আমাদের বুঝতে হবে, সেটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। শুধু ভালো কথা বললে অ্যাড্রেস হয় না। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে, মানে বেসিক্যালি সিএবির পক্ষ থেকে আমরা একটা প্রোগ্রাম নিয়েছি যে যেসব কোয়ারেন্টাইন সেন্টার আছে যেখানে মাইগ্রেন্টসদের রাখা হয়েছে,
সেখানে আমরা টেলিসাইকিয়াট্রি এবং টেলি কাউন্সিলিং করবো অন বিহাফ অফ সিএবি। তো আমি যদি আপনার অ্যাডভাইস চাই যে যারা মাইগ্রেন্ট আর যারা ট্র্যাপড আছে বা যারা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার্সে আছে, what sort of therapy is suited best for them, and what is the best method of giving that therapy to them using technology? So মানে এখানে টেডি সাইকিয়াট্রি নিয়ে ওদের কতটা করা যাবে সেটা নিয়ে আমার মনে এখনো ঠিক মতো আমিও ক্লিয়ার নয়। কেন তারা এখনই একদম ক্লিয়ার কাট, মানে আমাদের সাইকিয়াট্রিতে যেরকম আমরা অভ্যস্ত যে এনজাইটি নিয়ে প্রেজেন্ট করছে, ডিপ্রেশন নিয়ে প্রেজেন্ট, ওরা সেভাবে প্রেজেন্ট এখনই করবে না। ওরা যেটা চায় সাপোর্ট অ্যান্ড সো কল্ড কাউন্সেলিংটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, তাদের কথা বোঝা। এবার তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে যেটা দরকার সেটা শুধু সাইকিয়াট্রিক নলেজ নয়, তার সঙ্গে একটু ইকোনমির সম্বন্ধে জানতে হবে, সোশ্যাল সিচুয়েশনের সম্বন্ধে জানতে হবে, কেন এইগুলো তাদের মেন কনসার্ন হয়ে উঠে আসবে। সেগুলোকে যারা বোঝাতে পারবে, সেগুলোকে নিয়ে যারা ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে, ডিল করতে পারবে, মানে এইভাবে আমরা যদি মডিউলটা করি তাহলে একটা সুবিধা হবে। প্লাস যারা ওদের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে আসছে, যারা খাবার দিতেই হোক, কাজের জন্যই হোক, তাদের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হবে যে তারা কথা বলবে, তারা অনেক বেশি হেল্পফুল হতে পারে। স্যার আপনি দুটো জিনিস বললেন, ওয়ান ইজ দ্যাট কাউন্সিলিং অফ মাইগ্রেন্টস ও কাউন্সিলিং অফ পিপল ইন কোয়ারেন্টাইন, সেখানে সাইকিয়াট্রি থেকেও সোশ্যাল কনস্ট্রাক্ট বা তাদের যে ইকোনমিক প্রবলেম এটা বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট, আর কেয়ার গিভারদের কাউন্সিলিং ইম্পর্টেন্ট। তো দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনি বললেন। মেঘনা দি, ওভার টু ইউ। আই থিংক একটা জিনিস খুব মনে হচ্ছে যে এই মুহূর্তে যারা ওয়ার্কিং লেডি, মানে যারা রেগুলারলি অফিস করতেন, মানে তাদের কাজটা হয়ে গেছে হোম, ওয়ার্ক ফ্রম হোম, আর তার সঙ্গে বাড়ির যাবতীয় কাজ, কারণ কারোরই মেড নেই বাড়িতে, সবটাই নিজেকেই সামলাতে হচ্ছে। এই পুরো বিষয়টা করতে গিয়ে, এবং তার ছেলে বা মেয়ে তারা অনেকটাই ছোট ছোট আছে বাড়িতে, কারোর এরকম হচ্ছে যে তারা যতটা সময় বাড়িতে থাকতো তার থেকে অনেক বেশি সময় বাড়িতে থাকতে হচ্ছে, এবং অনেকটা বেশি বাড়ির লোকজনের সঙ্গে থাকতে হচ্ছে, কিন্তু তাকে কাজের প্রেশারটা কিন্তু তার 3 গুণ হয়ে গেছে। এবং তাতে যেটা ঘটছে যে সবটা মিলিয়ে তার যে মেন্টাল মানে যে স্ট্রেংথটা, সেইটা প্লাস তার একটা ভীষণ ইরিটেশন, সবটা বেড়ে গেছে। এবং তাতে যেটা হচ্ছে সে ভীষণভাবে মেজাজ হারিয়ে ফেলা, এবং মানে কথা বলতে গেলে বুঝতে পারছি যে তার সঙ্গে কথা বলতে কি আমি নিজে ফিল করলাম যে আমারই একজন খুব পরিচিত কলিগ ছিলেন, আগে একসঙ্গে কাজ করেছি, তাকে যখন বললাম, বলে ভালো লাগছে না, আর পারছি না, লকডাউনটা উঠলে বাঁচি অফিস চলে যাব, মানে অফিসে গিয়ে কাজ করবো তাও ভালো, কিন্তু বাড়িতে থাকতে পারছি না। মানে কারণ সবটাই মনে হচ্ছে অনেকটা বেশি, যেই কাজটা করতে হতো তার থেকে অনেক বেশি কিছু করতে হচ্ছে, এবং পুরো হেল্পিং হ্যান্ড ছাড়া আজকের দিনে বোধহয় একটু মানুষদের একটু অসুবিধাই হয়। তো সেইটা সব মিলিয়ে এই যে একটা অবস্থান, এই জায়গাটা থেকে তাদেরকে কি বলবেন যে যে ভাবে আর কি তারা নিজেদেরকে একটুখানি ঠিক জায়গায় আনতে পারবেন, যেখানে তাদের মেন্টাল স্ট্রেংথ একটু বাড়তে পারে? এটা তো খুবই ব্যাপারটা, যে আগেন আমি বলি যে এটা খুব রিয়েলিস্টিক প্রবলেম, বাস্তবিক প্রবলেম। তাদের যে কোপিং স্কিল যা আছে, সমস্যাটা তার থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে। যতটা ওরা সামলাতে পারবে, ওদের প্রেশারটা তার থেকে বেশি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সমস্যা। এটা নয় যে সমস্যাটা ছোট, ওরা ওটাকে বড় করে দেখছে। দুটো জিনিস হয়, আমরা যেরকম ডিল করি এনজাইটি বা এতে, তাতে কি হয়েছে, সমস্যাটা যতটা আছে মানুষ তাকে বড় করে দেখে। এখানে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়, সমস্যাটা যা আছে সেটা তাদের যে ক্ষমতা ওটাকে ফেস করার তার থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে। কারণ হচ্ছে যে আমাদের এখনো, আমরা তো এখনো মেল ডমিনেটেড সোসাইটি, আর মহিলাদের যারা কাজ করেন অফিস গেলেও অবভিয়াসলি তাদের অনেকটাই বাড়ির কাজটাও তাদের অনেক বেশি করতে হয়। অফিসের কাজটা পুরোটাই করতে হয়, তার সঙ্গে বাড়ির কাজটাও অনেকটা বেশি করতে হয় কম্পেয়ার টু দি একটা মেল। এটা বাস্তবে ঘটনা। বাচ্চাদের পুরোটাই তাদেরকেই সামলাতে হয়, বা যদি মেডও থাকে তাহলেও এই ব্যাপারটা তাদের উপরেই বর্তায়, যে কোনো কারণেই হোক। ন্যাচুরালি তাদের এইটা হওয়াটা স্বাভাবিক। তাছাড়া প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে ইন্টারনাল, আমি বলি ইন্টারনাল পলিটিক্স থাকে, পুল অ্যান্ড পুশেস থাকে, অ্যালাইনমেন্ট থাকে, না কে কার সঙ্গে অ্যালাইনড আছে, কে কার এগেইনস্টে আছে, ছোটখাটো থাকে, সেটা থাকে, মানে এটা নর্মাল।
এবার অফিস গেলে অনেকটা ওটা কিছুটা ওই পরিবেশ থেকে দূরে থাকেন, সেখানে ম্যানেজ করতে পারে। এবার প্রথম কথা হচ্ছে যে ফ্যামিলির সবাইকে শেয়ার করতে হবে কাজ। সো চাইল্ড হু ইজ স্লাইটলি ওল্ডার, he or she has to again contribute, husband has to contribute, any other person has to contribute, they have to, এটা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই, কারণ এটা লম্বা চললে না হলে পুরো ব্রেকডাউন হয়ে যাবে। ন্যাচারালি এটা একটা জিনিস। সেকেন্ড হচ্ছে যে কাজ যতটা কমিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে আমরা মজা করে বলি যে হাজবেন্ডরা বাড়িতে থাকলে তাহলে উল্টোটা হয়ে যায়, কাজটা বাড়ে, আটা দুবার জায়গা 5 বার খেতে হয়, হ্যাঁ এটা একটু পাকোড়া চাই, একটা এটা দাও এটা দাও, তো নর্মালি যেটা হয় তার থেকে অনেক বেশি বেড়ে যায়। সো সেটাও একটা সমস্যা। ন্যাচারালি তারাও যাচ্ছে না, আর মানে যারা হাজবেন্ডরা বাইরে গিয়ে কিছু কিছু করতো সে ডিমান্ডটাও বেড়ে যাচ্ছে। ন্যাচারালি এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জায়গা আসতে হবে সবাইকে, যে সবাইকে শেয়ার করতে হবে কাজটা, যতটা মিনিমাম লেভেলে জিনিসগুলো করা যায় সে চলতে হবে। তার সঙ্গে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ঘুম টাইম মেনটেন করা, ঘুমের টাইমটা বারবার মেনটেন করা, অ্যান্ড এক্সারসাইজ করা। ঘুমের টাইমটা মেনটেন করার কথা হচ্ছে যে স্লিপ সাইকেল আছে তো, এখন ছুটি আছে, একদিন মনে হলো 10টা অবধি ঘুমালাম, একদিন মনে হলো 5টায় উঠলাম, কাজ আছে, এটা করলে চলবে না, একটা রেগুলারিটি মেনটেন করে যেতে হবে। তাতে আমরা যদি পুরোটাই ছুটি থাকে তাহলেও, কেন স্লিপটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ইরিটেশনের জন্য ল্যাক অফ স্লিপ হচ্ছে একটা বড় কারণ। তো এই দুটো জিনিস করতে হবে, তার সঙ্গে যদি মেডিটেশন করতে পারেন ভালো। আর অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু লার্ন, মানে কিছু জিনিস তো হবেই, কিছু যেটা বলি আমরা মাথার উপর দিয়ে বার করে দিতে হবে। হ্যাঁ, অনেক কথা আমি মজা করে বলি, অনেক সময় পেশেন্টরাও আসে যে সবকিছু বুঝলেও বুঝবেন না, সব কথার মানে বুঝতে হবে তা নয়, ঠিক আছে? অনেক কথার মধ্যে যে টুইস্টটা থাকে, আপনি টুইস্টটা বোঝার দরকার নেই, ট্রাই টু টেক ইট ফেস ভ্যালু, তাহলে আপনার লাগবে না, বুঝতে পারবেন না। তা সাধারণভাবে নেবেন, সাধারণভাবে চলবেন, তাহলে অনেকটাই সলভ করা যায়। Thank you so very much, Doctor. Pooja, you have questions, I think. I think I was coming now, and Pooja will wrap up at the end. Fine. Okay. So, sir, আমার কাছে আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন আছে, but as we said that CAB is more or less a public policy organization, so আমরা অনেক বেশি policy oriented কাজ করি, এবং আমরা members of parliament এবং cabinet ministerদের সাথে কাজ করি, that we make policy and we go and give it to MPs, or we go to the standing committees and we lobby for policy. So আমার medical larger medical system নিয়ে কিছু প্রশ্ন আছে। Sir, there is a report in Parliament, I think, which was done by Dr. Mr. Narayanan, that doctors aren't getting their financial due, in the sense that the committee analyzed the money which IIM grads make and IIT graduates make and IAS IPS officers are, the facilities they get. And the committee said that a doctor who's done MBBS, MD, SRship, their salaries are lesser and their facilities are lesser. And that report is still pending in Parliament. And it's a fact that not only in India, but across the world, ডাক্তারদেরকে কিভাবে বেশি কাজ করা যায় with lesser money, or branding doctors as, you know, people who are here to make money. So the greater issue of doctors, that the financial package of doctors, listening to doctors about their problems, these issues have been neglected for a long time. So as a senior psychiatrist and as a very senior clinician, how would you address this very critical policy paradox in our country? প্রথম কথা হচ্ছে দুটো জিনিস বুঝতে হবে। যেহেতু ডাক্তারদের লোকে মনে করে এই যে সেবার কথাটা জুড়ে দেয়, তো ন্যাচারালি সেবার কাজ, আমি সবাইকে বলি যে সেবার কাজ নয়, ইট ইজ এ প্রফেশনাল ওয়ার্ক টু দ্য বেস্ট অফ আওয়ার এবিলিটি। সেবা কাজ তো ধরুন ভলান্টারিলি আপনারা করছেন বা অন্যরা করছেন, যারা কাজ করছে তারা সেবা আমরা করি না, সেবা আমরা করতেও চাই না। হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু ইজ উই ডু প্রফেশনালি। এই যে মাইন্ডসেটটা আছে, এটা আমাদের ডাক্তারদেরও প্রবলেম। যখনই আমরা কোনো প্ল্যাটফর্ম পাই সবসময় আমরা সেবার করার কথা বলি, আর মানুষের একটা অভ্যাস হচ্ছে, যারা রাজনীতিবিদ বা অন্যরা, যে ডাক্তারদের কাজ হচ্ছে সেবা করা। সেটা মোটেই নয়, ডাক্তারদের কাজ হচ্ছে প্রফেশনাল সার্ভিস দেওয়া, তার প্রফেশনাল কম্পিটেন্সে বেস্ট সার্ভিসটা দেওয়া, একটা কথা। সেকেন্ড, সেই জন্য হচ্ছে সে যেহেতু প্রফিট মেকিং নয়, নর্মালি হেলথ ইজ নট আ প্রফিট মেকিং ইনিশিয়েটিভ ফর অ্যাট লিস্ট গভর্নমেন্ট।
যে ইকোনমি থেকে ব্যাংক থেকে যে টাকাটা আসে সবাই জানেন, অনেকে আছে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর লোকেরা কোনো শুধু ফাইন্যান্সকে জাগল করে তারা সবচেয়ে বেশি স্যালারি পায়, কেন তারা দেখায় যে অত বেশি টাকা আসছে, কিন্তু যে প্রডিউস করছে সে তত টাকা পায় না। অ্যাকচুয়ালি ডাক্তারদের ব্যাপারটা সবসময় নেগলেক্টেড। ডাক্তারদের হস্টেল যদি দেখেন কম্পেয়ার টু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ডক্টরস হস্টেলস আর ভেরি নেগলেক্টেড, দেয়ার লাইফস্টাইল ইজ ভেরি নেগলেক্টেড এভরিওয়্যার। আর যেহেতু এটা সেন্স অফ ডিউটি থাকে, ডাক্তাররা এগুলোকে নিয়ে বেশি কথাও বলে না, বলাটা মনে করে যে লোকে খারাপ মনে করবে। দে গো অন ওয়ার্কিং এন্ড দে গো অন ডুইং দেয়ার ডিউটি। কিন্তু পরে যখন তারা কন্টেম্পোরারি তাদের বন্ধুদের দেখে, তখন তাদেরও আসছে যে আমরা তো, ওরা যা আর্ন করছে, লোকে মনে করে ডাক্তাররা আর্ন করে, কিন্তু অল স্ট্যাটিস্টিক্স পয়েন্টস আউট যে ডাক্তারদের আর্নিং একজন দেবী শেট্টি হতে পারে, অনেক দুজন হতে পারে, কিন্তু only 3 to 4% doctors are earning more. Most of are not earning very well compared to the other professionals. They are much more earning. There are IT comparable professionals. Again, we cannot match that. আমরা কোনোদিন সে ডিমান্ড করলে হবে না যে তারা একটা কোম্পানি তৈরি করে যে ইনকামটা করতে পারবে, সেটা আমরা করতে পারবো, সেটা কোনো সম্ভব না। কিন্তু we must get decent salaries which will lead us to have a proper life. আজকালকার দিনের জন্য যে খরচা হচ্ছে সেটা তোলার মতো, প্লাস সারপ্লাস যেটা আমার ফিউচারের জন্য, अगेन যেটা হয় যে এনএচএস যেরকম অনেকটাই দেয়, যে তারা ছেলেদের এডুকেশন এন্ড পেনশন এন্ড হেলথ তার গ্যারান্টি দেয়, লোকে তো টাকা বাঁচায় তার জন্য। এইগুলো যদি ইনশিওর হয় তাহলে অনেক বেটার। এন্ড অফকোর্স উই হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট ডক্টরস আর হিউম্যান ডুইং দেয়ার ওয়ার্ক টু দি আটমোস্ট। আমাদের প্রথম থেকেই অত বেশি চাপ পড়ে, আমরা ট্রেনিং এ অত বেশি খাটি, সেজন্য লোকে ধরেই নেয় যে আমরা কষ্ট করে থাকতে ভালোবাসি। সেজন্য আমাদের কোনো কমফর্টের কথা বললে সোসাইটি উইল নট টেক ইট ভেরি ভেরি প্রপারলি। এই তো লোকে পিপিই নিয়ে কথা হচ্ছে, এটা পিপিই পরে থাকলে, যে ডাক্তার পরে থাকছে তাকে যদি 8 ঘন্টা পরিয়ে রাখা হয়, কোনো এয়ার ঢুকছে না তার শরীরে, সে কোনো বাথরুম যেতে পারে না, জল খেতে পারে না। So every duty becomes so much tough. তার সঙ্গে তার সাইকোলজিক্যাল প্রেসার, নোবডি লাইকস তার পেশেন্ট তার সামনে মরুক, কারো ভালো লাগে না। তার পেশেন্ট খারাপ হয়ে যায়, সে তার মনের উপর তো আঘাত আছে, তার মনের উপর চিন্তা বাড়ে। এই যে পুরো জিনিসটা আছে সেটা আমাদের উপর অনেক বেশি। তার জন্য আজকে ডাক্তাররা হচ্ছে on average they live 10 years less than the normal population all over the world. ডাক্তারদের এভারেজ লাইফ স্প্যান হচ্ছে কম। Basically, Unnati, I think we can have a separate discussion on the mental health care bill, because right mental health care bill is a very big issue. এবং আজকে mental health care bill নিয়ে কথা বললে জিনিসটা শেষ হবে না। But sir, as rightly pointed out that mental health care bill এ অনেক problems এখনো আছে। আমি নিজে mental health care বিলটা নিজে পড়েছিলাম, because I think at that time this Mr. Nadda was the health minister. So I had been officially given the bill to study it, and there were a lot of concerns which the psychiatrists had raised, and that hasn't been sorted out. So I think CAV and IPS can have a joint discussion on the mental health care bill, and perhaps we can develop a policy paper and write to the health minister. So we can perhaps do it later on. So we'll invite Dr. Singh again, but that won't be the economic, social and political impact of COVID-19. That would be the mental health care bill. So that is for another day, another session. So I had to go to Meghna to wrap up the program. And also, sir, thanks, sir. Chalo. Thank you. Real pleasure to be with all of you. And very interesting for me also. It's a great pleasure for us, sir, that আজকে আমরা আপনাকে পেয়েছি, ডক্টর ওপি সিং আজকে সিএভি প্ল্যাটফর্মে এসেছেন এবং এতগুলো টপিক নিয়ে আমরা কথা বললাম। যেই ইস্যুস গুলো কোভিড-19 এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনে এসে পড়েছে, সত্যি সত্যি তো আমরা কেউই এইরকম একটা মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইনি কখনো, এতটা ভাবিও নি যে মানসিক বিপর্যয়টাও আমাদের কাছে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে। সত্যি সত্যি জীবনে কখনো মনে হচ্ছে জ্বর হলে, সর্দি কাশি হলে ওষুধ খেতে হয়, আর যদি একটু অন্য রকমের কোনো অসুস্থতা হয় তাহলে ডাক্তার দেখাতে হয়, এই জিনিসটা। কিন্তু মানসিক বিপর্যয়টা আমাদের কাছে এই মুহূর্তে সব থেকে বড় সমস্যা। তার কারণ আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য যদি ঠিক না থাকে, আমাদের শারীরিক জায়গাটাও আস্তে আস্তে ভাঙবে, আরো বেশি আমরা ট্রমাটাইজড হব এবং আরো বেশি খারাপ জায়গায় যাব। তো ডক্টর সিং, আজকে রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল on behalf of CAV
আমরা সকলে আছি। ডক্টর বৈদ্যনাথ, তাকে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই যে স্যারকে ইনভাইট করেছেন। ডক্টর হালিম আছেন আজকে, শ্রীমতী পূজা শুক্লা অ্যাডভোকেট তিনি আছেন, সকলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি সিএভির পক্ষ থেকে। আর শেষ করছি আশার কথা দিয়ে, বাঁচবো বলেই নতুন দিনের স্বপ্ন দেখা, নতুন ভোরে আবার যখন বাঁচতে শেখা, বাঁচবো বলেই মাটির বুকে সবার ঠাঁই, করোনাহীন বিশ্ব তোমায় দেখতে চাই। তো করোনাহীন বিশ্বে আমরা সবাই সবাইকে দেখবো এই আশা নিয়ে আজকের মতো শেষ করছি আমাদের এই